Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sempurnakan shaf.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا إن شاء الله تعالى. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah kagak boleh bertanya kembali setelah beberapa saat Allah mematikan kita, sehingga pada subuh ini dengan keimanan dan keyakinan kita sudah sampai di masjid yang kita cintai ini, terutama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan pada subuh ini benar-benar kita mendapat pahala 27 derajat. Salawat beri salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kerabatnya sekalian. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mungkin pak subuhnya tanya-tanya kalian, terutama ditanya yang hadir di sini untuk mengenal diri. Apakah kita benar-benar mukmin yang sebenarnya? Karena tanya mandum tak bergaduh mukmin. Termasuk ulun tuan yang sering ceramah juga menyatakan diri mukmin. Apakah karena Allah nebegat manusianya oleh sebuah kategori? Yang pertama adalah kategori manusia mukmin. Yang kedua manusia kafir atau musyrik. Dan yang ketiga adalah ada golongan manusia yang disebut dengan munafik. Nyol heboh kategori manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Islam saat ini. Maka tanya boleh takkan bukulun betul-betul mukmin. Mungkin dalam surat Al-Anfal yang ulun baca bunuh jelas Allah dipegang bahwa kategori mukmin yang sebenarnya 5 macam. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum.
apabila disebut nama Allah, orang mukmin itu adalah gemetar hati. Gemetar hati maksudnya langsung teringat kepada Allah, lalu dia laksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan ciri yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah keimanannya. Ketika kita dengar dibaca ayat Allah, apakah ayat-ayat yang tersurat atau yang tersirat, nyo iman kita yang bertambah. Itu mukmin. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah berserah diri. Alladzina yuqimuna shalah, dan adalah dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian rezeki yang Allah berikan dia infakkan di jalan Allah. Allah nyatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah mereka orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah dan ampunan Allah serta rezeki yang mulia yang diterima. Ini Allah katakan mukmin yang sebenarnya. Tapi coba kita kaji mukmin yang kita miliki sekarang. Karena mukmin yang pertama adalah jelas cirinya. Kemudian ada manusia yang kedua disebutkan musyrik atau kafir. Nyo hana pelita kaji ya, cika jelas apa katanya. Jadi orang Jumaat aja masjid ijak dia butuh, yang kan jelas ya. Cat beda dengan katanya. Yang sabuh tu manusia nyo yang hana berdoa beda lagi katanya adalah munafik. Nyo yang berada dan uronyo dia menyeletan orang munafik walaupun mukmin dia sendiri. Bahkan Allah nepogah dalam surah Al-Munafiqun ciri munafik. Wa innal munafiqina lakazibun, orang munafik suka berdusta. Cita-citanya yang bakdo di masing-masing masyarakat biasa, kepala keluarga, ibu rumah tangga, pejabat, pemerintah dan seluruh masyarakat. Pernahkah saya sebagai mukmin lakazibun berbohong? Kita tanya Pak Rod. Kalau masih pernah ada mental kebohongan, ini cukup berbahaya. Kalau kebohongannya itu bak kepala keluarga bak ayat, sungguh rumah tangga akan hancur. Kalau kebohongannya itu bak pengusaha, bak pedagang, sungguh akan hancur ekonomi. Kalau kebohongan ini hidup bak ulama, sungguh hancurlah agama. Kalau kebohongan ini hidup bak penguasa, bak pemerintah, hancurlah dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun tak aku orang mukmin, tapi kalau masih kita berbohong di hadapan masyarakat, di hadapan umat, di hadapan agama, jangan katakan kita mukmin yang sebenarnya. Ya mukmin tak tebut-tebut manteng jelah. Itu munafik. Dan Nabi kepingat kita di dalam berbangsa dan bernegara, hati-hati. Apa yang dihati-hati? Nabi menggambarkan zaman jahiliyah dulu akan lahir kembali. Maka Nabi menyintir dalam sebuah hadisnya, ya ja'alan nasi zaman akan teruk sabuh zaman, untuk akan teruk sabuh zaman. Bagaimana zaman itu? Ru'asa uhum kal asad, wa udaratuhum kazzi'ab, wa qudatuhum kal kilab, wa kasirun nasi yawma idzin kal arnam. Apabila sifat munafik karena udah lam nagro
akan lagi tak akan tu sabuh jamun bagai Nabi. Zaman apa? Pemimpin seperti singa. Apakah pemimpin rumah tangga kejam kepada keluarga, kejam kepada anak, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa dan negara yang dialami oleh zaman jahiliyah dan zaman Namrud dulu seperti singa. Wa udaratuhum kadzi'ab. Para menteri negara adalah seperti serigala. Kata doa berok iban tikap singa, iban tikap serigala. Wa hudatuhum kal kilab. Dan akan datang pada saat itu adalah penegak hukum seperti anjing. Ini kata Nabi. Menjenom nyatakan anjing takkan ase hana berali. Nyelah hadis ase kena. Menjenom kan dia kena ase hana masalah. Pakon no ase karena ulama yang terjemah ase-nya kot. Ada ahli-ahli ilmu pengetahuan menerjemahkan, menyelidiki anjing itu bagus. Kata itu karena ulama itu. Hakikat berasa itu kan jangan hanya kita pandang satu segi. Anjing itu dia kenal tuannya, walaupun dalam tepul itu toki. Mamanya saya duri toki dalam tepul tanya ada duri toki terus dengan lucu. Anjing tidak banyak protes. Asalnya ni pegang tabibu sabawate asal tabibu lampiring emas, lampinganmu tabubu. Ipaju jiji. Singa tak tukar dengan lampingan perak tabu. Tetap ipaju mana protes. Singa tabu lampiring duralet, tetap ipaju yang makanan. Hana piring duralet tabu lambru tabu ipaju cibu ida saya. Hana protes. Hana tapuna ada tanah taple makanan ipaju katanya. Begitu baik dia terjemah. Hati terjemah hati tentang hati hajar dia tak boleh. Tapi Nabi sudah menggariskan anjing adalah binatang haram. Hati taat majikan apabila perintah biji saya itu. Asal tidak kenal tamu dengan maling. Ini jadi tamu dengan maling. Tamu dah pencuri, ini curi. Apabila yang datang itu maling bawa daging, tenang saja dia. Tapi tamu yang datang hanya ini takut tetap dia gonggong. Maka Nabi menggambarkan waqudatuhum kal kilab. Ini akan datang. Wa kasirun nasi yauma idzin kal aghnam. Yang kebanyakan tu bakwatenya kebanyakan manusia seperti kambing. Tanya ke kambing tengok tak tangan. Hana daya dan upaya pun yang ibu kata terima. Ibu kalau pada uji ibu kena hining sia tidak baik kita email lam wali pasal lam langok masih baik. Tidak ada daya dan kekuatan. Kalau ada mental-mental munafik seperti ini, jangan katakan kita mukmin yang sebenarnya. Munafik yang kedua nampaklah Allah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Munafik, mental munafik adalah sumpah mereka dijadikan perisai, dijadikan senjata. Imu tumpah hitim. Maka pada zaman Nabi Uri ketika Nabi hijrah, yang urung-urung munafik dipegadoi urung iman bahkan untuk melindungi diri agar tidak dibunuh, agar selamat hartanya, tidak ditawan, tidak dirampas hartanya, maka itu ada urung iman padahal dia munafik. Yang kalian punya fasaddu an sabilillah. Munafik adalah selalu kerjanya menghalang-halangi manusia dari beramal di jalan Allah, berbuat amal di jalan Allah, beribadah, berzikir, dihambat. Itu munafik. Allah pegang laginya. Fasaddu an sabilillah, dia hambat, dia larang.
Hai lah mutajid anak susah baik karu baik yo. Beribadahlah sebanyak-banyaknya di masjid di rumah Allah, aman. Itu munafik. Maka coba kita introspeksi diri kita, bahwa apakah kita benar-benar munafik yang dikatakan, benar-benar mukmin yang dikatakan Allah yang sebenarnya? Tidak adakah campur tiga sifat munafik di dalam diri kita? Gedanya orang mukmin dengan anak kamu tulis, gedanya orang mukmin dengan masyarakat kamu tulis, gedanya kamu mukmin dengan bangsa kamu tulis, sehingga di hadapan Allah kamu bukan mukmin, Allah katakan. Maka ini yang perlu kita introspeksi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita coba sebenarnya menjadikan diri kita mukmin yang sebenarnya bagaimana di dalam menghadapi semua persoalan. Nya orangnya dengar persoalan yang tak dengar tapi penceramah mau kubur ke babak baganya dengan muncul sip. Hanapa pegah sipnya? Kalegal dalam negara jino ki banci benar sebuah aturan kerjasama ulama dengan umara, benar payung hukum agar belina berserakan bak kedai-kedai bak warung-warung tiap malam, urang sibuk dari anu muda sampai urang dah sibuk menci. Pemerintah kerjasama dengan umara adalah sebuah aturan rancangan kanun. Jo Pak DPR dibahas di DPR, difatwakan oleh ulama, lalu diterapkan dalam masyarakat. Ketika terjadi Pak Faisal je gedor pun ada payung hukum yang menyahana tak pegah-pegah manteng orang dengku hana tindakan, menyahana sinergi antara ulama dan umara. Jangan harapkan mukmin yang sebenarnya akan lahir. Masyarakat kota Luxmawai orangnya riba dengku kalegal seolah-olah dalam masyarakat berkembang luas. Dalam masyarakat riba, nah orang-orang yang korban ya gebah pek ya kutip di buru nyancok sebuah 3 juta ambil 3 juta di tengahnya dalam masyarakat tak berkembang, seolah-olah nyolah ekonomi yang bisa dilegalkan, tetapi itu adalah perekonomian yang haram dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Nabi kalian berkata, iza zahara riba wa zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Dalam kampung tanggung jawab pemerintah kampung. Isi punya tanggung jawab. Dalam kota tanggung jawab pemerintah. Apabila Nabi dalam nanggronya kalahi riba dan zina, faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Sungguh umat dalam nanggronya kasiap menerima bencana bala daripada Allah. Jadikan Allah dibala, tanya sendiri yang lagi menyakana riba, zina dan manfaat yang tanya jenuh. Siaplah untuk menerima bala daripada Allah. Galak lo kata faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Sungguh umat dalam nanggronya kasiap menerima bencana Allah. Maka riba dan beratkan nyelang kampung tekan tidak pegah ilmu nak lupa jauh riba. Padahal Nabi nak pegah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilir riba. Macam yang dilaknat oleh Rasulullah, yang pertama adalah orang yang makan riba, yang kedua wa mukilah, yang kedua orang yang bipaju, orang yang ilegal. So orang yang bipaju bila nyu jawab sia ngan tibi sia apa yang dicipta dia laki yang belum punya pengen dia jauh tidak tidak jauh nyan kitanya yang tak pengen tidak bagi istilahnya nyan pajuh riba cint boleh gelak nak di Allah
Baik perah naruh lu. Wakatibahu, yang kalian yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang tulis nalherina. Napa kata aku nanti tulis aku nanti yang sebagai tanda jadi. Yang orang yang tulis aku nanti dilaknat oleh Allah ji. Napa dia rupanya puasa hidup yang kebut saksi. Ingat kena dengar kena betik mudawahan ai kena dengar kali japen. Nah, yang sama kit ban put. Maka hati-hati. Berat. Maka karenanya adalah sebagai menjadi mukmin yang sebenarnya. Dipegang oleh Nabi. Kalau kamu menjadi mukmin yang sebenarnya, yang pun dipegang Nabi, masalul mukmin masali kabisatiz zahab. Kalau kamu menjadi mukmin yang sebenarnya, jadilah kamu mukmin seperti emas. Orang mukmin berlagamu, ibanmu, adalah logam murni, harga tinggi. Orangnya 2 juta petuh 50 ribu semuanya. Tak perkahwinan ni kata sah orangnya mahidakmu. Logam murni bernilai tinggi, tetapi emas adalah dia tidak boleh merubah. Mengapa mubah orangnya tadi lam air putih tajuk lagi sekali tinggal tadi lam comberan tajuk lagi sekali tadi lam ilmu sekalipun mesti bulan hinat tajuk kembali tetap emas. Artinya mukmin harus istiqamah, tidak bisa berubah diri. Nyo idenya mukmin orangnya sesuai kondisi dan situasi. Bandara debat tempat lain. Banjir ke anggota dewan karena rupiah ini. Benar jabatan kabur masalah. Bagaimana mukmin yang sebenarnya? Emas tidak akan berubah dalam situasi kondisi apapun. Maka kata Nabi, jadilah kamu seperti emas. Menjadi mukmin yang sebenarnya yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan mukmin yang munafik. Mukmin yang munafik hanya besar dalam kuantitas tapi kecil dalam kualitas. Mukmin dia mukmin tapi kualitas tidak ada. Jadilah emas. Yang kedua, bergalami masalul mukmin kama salid zar'an. Mukmin itu harus menjadi seperti pohon. Mukmin harus sebenarnya menjadi seperti pohon tiban ebak kain. Pohon dia rela menerima cobaan yang berat. Kena hujan, itu ujian itu dibakai. Itu leuro itu dibakai. Diterpa angin kencang dia tahan, tapi satu sikap pohon adalah dia tetap melindungi. Walaupun itu umroh, tapi dia melindungi. Dia umroh saya lebih pakai merasa lega. Itu sifat kayu. Maka kalau menjadi mukmin, contohlah kayu, makin tinggi pohonnya, makin kencang diterpa angin, tapi makin siap. Jadi mukmin siap dengan bencana dan musibah cobaan Allah. Kalau tidak siap jadi pohon, diterpa angin kencang, silakan jadi rumput, tapi diinjak-injak. Hadik gunung bak kaya berat tak iu boleh angin. Je kena leung mentang tapi gedang-gedang tapi. Maka mukmin yang sebenarnya harus siap menerima ujian dan cobaan daripada Allah. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah kamu membiarkan Allah, kamu berkata amanah, kami beriman, wa hum la yaftanun, padahal kamu belum diuji. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus siap diterima. Cuma orang mukmin kepikirnya ujiannya yang buruk-buruk kan. Yang kepikir ujian yang buruk-buruk, gasiannya ujian.
musibahnya ujian. Yang gad-gad tantangan ujian. Padahal Allah nepegang baik dan buruk adalah ujian Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah nepegang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami uji kamu, kata Allah, dengan kejelekan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan kalian semua akan kembali kepada kami. Jadi ketika Allah diberi jabatan, ujian. Ketika Allah diberi sehat, ujian. Ketika Allah diberi kekayaan, ujian. Ketika Allah diberi ilmu pengetahuan juga, itu ujian. Maka kita nyung dengan bawah kiamat kepada Nabi. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tengok bawah kiamat ibu-ibu kan kita tak tahu. Gejaru kaki Allah, gerante kaki Allah. Hatta yus'ala an arba'in. Sehingga tanya sanggup dapat tanggung jawabkan buat macam. Ya, tapi dia yang gedut kan ujian. Makanya orang pengajian Allah iban kasih sayang Allah gratis mendubi kerana panai gratis. Hina dunia gratis, singa gelak balik ke Allah. Pegah-pegah gratis. Kita pegah gratis orang senang tak? Ini gratis lah pun. Panai gratis, dia mati di tengah kita yang adalah an umrihi fima afnah. Umum yang kau bisa tahu kami. Pak gratis mah. Kita yang tengah gelak pada jawaban. Ho dapat bermu, pu bak sip, bak warung kopi, bak kafe. Kita yang apa? Wa an jismihi fima ablahu. Dan tubuhnya yang sehat-sehat ho keperusak. Dengan kesehatan kubihana ka syukuri. Mula balik ke baca ayat ni Pak Imam dalam surah Ibrahim Lidnan li nikmat Allah. Tapi itukah nikmat Allah? Alam tara illadzina baddalu ni'matallah kufra. Adakah kamu lihat kepada Allah? Nakah kalian hai hamba orang-orang yang dia menukar nikmat Allah dengan kufur. Sehat nikmat demi Allah itu dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawan. Ini juga ada pekan ngon lah. Mengajak kaumnya agar menjatuhkan di dalam lembah jurang neraka. Maka kita yang galah gratis sungguh. Yang gratis kagak. Wa an ilmihi ma amala bi. Ilmu amalkan. Tanya daya ikut SMA kan dari itu padu amin. Berapa banyak ilmu? Si minggu si krek tak kuat ilmu tak puas bah SMS kaji ulama dari. Tapi ilmu setelah kita terima tidak kita amalkan, maka nanggerojil lagi nyong. Ulama banyak, sarjana banyak, ilmuwan di mana-mana, tapi pengamalan kurang, maka dunia orang hana berkat. Bahkan jamun tengku ilmu baca, tapi pengamalan lebih tinggi, maka nangro berkah dalam ilmu. Wa an ilmihi ma amala. Ilmu yang telah kamu boleh kemana kamu amalkan. Wa an malihi min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Yang kedua kita yang harta kekayaan dari mana kau peroleh, ke mana kamu belanjakan. Nyerbe berat yang pada jauh. Pun dari tak pengedap karena tak berbohong dengan kau kita kaya. Ada karena memakan harta rakyat, korupsi dan sebagainya. Kalian orang yang korupsi triliun uang rakyat di tengah-tengah pandemi, berani dia korupsi. Padahal punya kekayaannya tinggal kita yang Allah. Bagaimana mukmin yang sebenarnya? Maka Nabi jadilah seperti pohon melindungi. Di mana ada orang-orang yang susah, nak berusaha lindungi. Karena tajuk dan roh lebih tadi tajuk. Maka kata Nabi, jadikan Allah mukmin seperti pohon. Dan yang terakhir, karena 30 menit waktunya,
Kata Nabi, masalul mu'min kama salinahlah. Kalau kamu menjadi mukmin yang sebenarnya, kata Nabi, contohlah hidupmu seperti hidupnya lebah. Bilagi uli uno, in akalat tayyibah, wa in wada'at tayyibah. Lebah dalam Quran bukan Allah sebagai satu surat An-Nahl, surat lebah. Iban lebah, in akalat tayyibah. Kalau dia makan yang baik-baik. Cina kalan mi lebah unonya tempo dari taran, hana pernah yadang bak comberan, hana pernah yadang bak bagi, tapi yang hidang bak bungong, bak sari bunga, itu yang dihisap yang manis-manis. Itu mukmin. Wa in wada'at tayyibah, dan apabila dia mengeluarkan sesuatu dalam perutnya, dia keluarkan yang baik-baik, madu. Kan madu urina. Madu jadi obat. Cacok madu yang tajam, tak konsumsi lagi, yang jadi obat. Artinya yang keluar dari mukmin adalah perkataan nasihat yang bermanfaat, melindungi orang lain, jadi obat orang lain. Itulah mukmin. Dan sifat lebah, dia tidak suka merusak lingkungan. Cina kalian uno ada hidang lama tijit inan bahidong inan anak yang gugur. Dia berhinggap di ranting yang sudah sering sekalipun. Hidang babak kaya, bak cabang kaya yang kacau. Ketika dia pindah tempat, jangankan patah, rusak pun tidak. Itulah lebah. Artinya lebah tidak merusak lingkungan. Dia jaga lingkungan. Sebagai mukmin contohlah itu. Tapi kita orang mukmin dewasa ini di mana-mana kita lihat merusak lingkungan. Ditulis jangan buang sampah di sini. Hanibo hinan di belah tibo. Bukankah itu merusak lingkungan? Pada lingkungan yang harus kita nikmati. Maka hari ini sampah ada orang berapa ini? Mungkin kesadaran masyarakat pun maka kota lu Semawi orang yang bermasalah dengan kebanjiran, dengan sampah, nyelung kalian itu lorong-lorong juga kota lu Semawi. Teoro-oro hana dinaikkan tu lorong-lorong lung kalian lung de gitu semua. Ketika masyarakat yang jualannya itu mampu, ipuli, hai boh bro, lam luang pak itu, langgungnya nirun bro. Orang baca itu nak di pemerintah. Pemerintah pegat waduh hana manfaat abe peng hana mohon padahal yang rusak lingkungan yoknya pakan gekut bro patalankan yang sampah gepegerun langgung paret kali pegat selokan kali pegat di pemerintah, tapi masyarakat sendiri yang coba mengganggu. Maka introspeksi sebagai mukmin, jangan salahkan orang. Pegat mukmin itu dapat salah doa, tapi itu tidak pernah salah. Maka Nabi berkata, ana awal wajibin ala ma amartukum bih. Saya orang pertama yang melaksanakan apa yang aku perintahkan. Ini contoh dari pemimpin besar sampai pemimpin masyarakat. Contohlah Rasulullah. Lon kubur lagi puyang liu. Kita nyokan kubur menopegah lain. Maka lebah tidak merusak lingkungan. Contohlah kamu supaya lebah, kata Nabi. Nabi berpesan janganlah hidup mukmin sebagai seekor lalat, seperti seekor lalat. Hinggap di mana, makan apa saja tanpa pertimbangan moral. Setelah kenyang terbang meninggalkan penyakit, penderitaan bagi masyarakat. Lalat depo babangki ada bak cembera. Nyai bedai ini ada makanan banyak. Kadro ji bedai terbang penyakit dunia jadi kuman. Ini bukan mukmin yang sebenarnya. Dan janganlah hidup mukmin seperti seekor ulat yang kurus yang hinggap di daun hijau. Nanagalan mi ulat idang baun kita, baun kai, wadah idang pun piju ini. Lenyat on kai di gulung sebagian dia kumpung ji, yang sebagian ipaju terawaji gemuk sehingga ulat yang hidup sehat, kayu yang mati.
ini bukan mukmin. Gendanya boleh senang tapi rakyat menderita, itu bukan mukmin. Gendanya boleh senang, orang isi boleh senang, rumah tangga berantakan, bukan mukmin. Kalau kita sudah pegang amanah, laksanakan amanah sesuai dengan porsinya masing-masing, itu baru mukmin yang sebenarnya. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan introspeksi kita, ya Allah katakan, benarkah aku sebagai mukmin yang sebenarnya dengan ciri-ciri yang sudah kita sampaikan tadi di dalam Al-Quran dan Allah Rasul menyebutkan mukmin yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebih saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.